سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 77، 78 اور 79 ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یہ کتاب جو تمہیں دی ہے یہ کرامت والا اور عزت والا قرآن ہے۔ کریم کے معنی عزت والا، صاحب عزت۔ انہ لقرآن کریم، یہ تکریم اور عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، اور ہم نے اس قرآن کو ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے، اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جن کو ہم نے طیب و طاہر بنایا ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں سب کو معلوم ہے 6666 آیتیں ہیں، آیات کی تعداد 6666۔ اس کتاب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 77,201، یہ الفاظ کی تعداد ہے، اور اس کتاب میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 2,23,390۔ جملے کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں، یہ تعداد مفسرین نے لکھی ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی 10 جلدوں کی کتاب نہیں ہے، 15 جلدوں کی کتاب نہیں، بڑی مختصر ہوئی نا، 77,701 الفاظ، کتنے ہوئے؟ وہ ایک جلد کی چھوٹی سی کتاب۔ لیکن دعویٰ یہ ہے کہ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اتنی مختصر کتاب اور ہر شے کا بیان ہے۔ یہ سورہ نحل میں آواز دی اور سورہ نساء میں کہا انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نور بھیجا، ایک ظاہر بظاہر نور بھیجا، ایسا نور بھیجا جو آشکارا ہے۔ آواز دی ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین ہدایت کرنے والا ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا، نور مبین ہے، بہترین ہدایت کرنے والا ہے، اور اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ آگے چل کے کہنے لگا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حبیب ہم نے علم تمہارے پاس بھیج دیا، قرآن علم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن شفا ہے۔ یعنی کس طریقے سے قرآن مجید علم ہے، نور ہے، شفا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر شفا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے دل میں مرض ہو، اگر علم ہے تو جاہل نہیں سمجھے گا، اور اگر نور ہے تو اندھے کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا بھائی، تو قرآن اتارا، اب اگر میرے ساتھ چل سکو، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوئیں گے مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے ہیں۔ پاک و پاکیزہ ہیں نہیں، بنائے گئے ہیں۔ یہ ہیں میں اور بنائے گئے ہیں، ان میں فرق کو محسوس کرنا کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے وہ اسے سمجھیں گے۔ اب اگر سمجھ سکو اس بات کو، نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں، تو قرآن مجید نے ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، حکم تو پرانا ہے، قرآن نے کوٹ کیا۔ جب طوا کی مقدس وادی میں موسیٰ داخل ہوئے، دیکھنا بھائی، طوا وہ میدان ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ طوا کی مقدس وادی میں جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو قرآن نے کہا فخلع نعلیک، موسیٰ اس وادی کے باہر اپنی جوتیاں اتار دو، فإنک بالوادی المقدس طوا، اس لیے کہ اب تم طوا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو۔ یہ پاکیزگی دیکھی آپ نے اس وادی کی جہاں توریت اتری؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، یعنی وہ توریت جس مقام پر اتری وہ وادی اتنی پاکیزہ کہ موسیٰ جوتیاں اتار دو باہر، خبردار اس کے اندر نہ ہو۔ اچھا، اب ابراہیم نے ایک گھر بنایا، کہنے لگا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ دیکھو، باپ اور بیٹے نے مل کے کھانے کا تعمیر کیا ہے، ابراہیم نے اور اسماعیل نے۔ کہتا کہ تم طاہر ہو، نبی ہو، تم نے طاہر گھر بنایا ہے، طاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا۔
रुकू करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए मेरे घर को पाक रखना। भाई क्यों घर को पाक रखा जाए? इसलिए कि अल्लाह से मंसूब है। उस वादी का एहतराम क्यों? इसलिए कि अल्लाह से मंसूब है। भाई समझ रहे हो ना? ये निस्बत का फलसफा अगर समझ जाओ तो मेरी अगली सारी तकरीरें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। अच्छा भाई, तो अब निस्बत तो है, खाने काबा पाक रखो। अब इतना पाक है कि तुम नजासत की हालत में उससे गुजर नहीं सकते, इतना पाक है। अच्छा भाई, इस शहर में तुमने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद तो तुमने बनाई है ना, लेकिन जब मंसूब कर दी अल्लाह की तरफ तो अब नजासत की हालत में गुजर तो जाओ लेकिन ठहर नहीं सकते। देख रहे हो एहतराम? किस चीज का एहतराम है? निस्बत का। भाई ये एहतराम किस चीज का है? निस्बत का। मस्जिद तुमने बनाई, ईंट गारा चूना यही चीजें इस्तेमाल की मस्जिद में, और जब वो बन गई तो अब तुम तहारत की हालत में हो तो गुजरो ठहरो, लेकिन नजासत की हालत में ठहर नहीं सकते मस्जिद में। भाई समझ में आ गई बात? तो जहां निस्बत आ जाए उसकी, वहां तहारत शर्त है। अब तुम जो कुरान को चूम रहे हो तो कुरान को नहीं चूम रहे हो, कुरान के नाम पर कभी जिल्द चूमते हो, कभी कपड़ा चूमते हो। भाई ऐसा है या नहीं? कुरान चूमा, भाई जिल्द चूमी ना। अच्छा जुल्फान चूम लिया, अच्छा खोला उसे, कागज चूम लिया, कुरान को तो नहीं चूमा। तो हकीकत ये है कि ये कुरान नहीं है, कुरान के अल्फाज है। अगर ये बात समझ लो तो मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। ये जो चूम रहे हो ना, ये कुरान नहीं है, कुरान के अल्फाज है, कुरान कुछ और है। और अब तुम पूछोगे दलील क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतर जाए तो पहाड़ हट जाए। कुरान को रख के देखो, अपने कुरान को, कोई पहाड़ हटेगा? भाई तवज्जो हाथ मजदूर है ना, अपने कुरान को रखो, कोई पहाड़ हटेगा? नहीं हटा ना। तो इसका मतलब ये कि कुरान कुछ और है, ये अल्फाज कुरान है। अब कुरान में और अल्फाज कुरान में फर्क क्या है? तुम अभी बाहर निकलो इस इमाम बारगाह से, ये जो तार जा रहे हैं बिजली के, वो नंगे बरहना है, ऐसा है या नहीं? है, गर्दनें हिल रही हैं। जो तार बिजली के बाहर हैं उन पर कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, वो बरहना है। और जब घर में लाए तो लिबास पहना के लाए प्लास्टिक का। भाई सबब क्या है? भाई वहां कोई जाता नहीं है, लोग उसके नुकसान से महफूज हैं। लेकिन जब घर में आएगा तो खतरा है कि कभी नूर कहीं करंट न मार दे, इसलिए प्लास्टिक का लिबास पर पहना दो ताकि महफूज हो जाओ। तो जहां नूर कभी हो उसके लिए लिबास की जरूरत है। जब इल्म इलाही को किताब बनाया तो अल्फाज का लिबास पहना दिया, और जब उसी इल्म इलाही को रसूल बनाया तो नूर मोहम्मद का लिबास पहना दिया। अच्छा भाई, तो निस्बत समझ में आ गई? निस्बत का एहतराम समझ में आ गया? नहीं भाई, अगर निस्बत का एहतराम समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या थी? भाई इस्माइल, निस्बत को देखना, इस्माइल कुर्बान हुए अल्लाह पर, इस्माइल का एहतराम। दुम्बा कुर्बान हुआ इस्माइल पर, दुम्बे का एहतराम। अब ये निस्बत देख रहे हो? ये निस्बत समझ में आई? इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया था ना इब्राहिम ने अल्लाह पर, बच गए, वो दूसरी बात है। तो अब इस्माइल का एहतराम, चूंकि कुर्बान हुए, अपनी तरफ से अपने आप को ऑफर कर दिया और अल्लाह ने बचा लिया दुम्बा बेच कर। वो दुम्बा काबिल एहतराम। हद तो यह है कि कुरान ने कहा उस दुम्बे के गले में जो रस्सी है वो काबिल एहतराम। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। रस्सी जो कुर्बानी के दुम्बे के गले में बांधते हो वो शायरुल्लाह में है और काबिल एहतराम है। भाई कुछ बात समझ रहे हो? तो अगर ये एहतराम का फलसफा समझ में आ गया कि अल्लाह पर कुर्बान हुए इस्माइल, भाई बहुत तवज्जो है, काबिल एहतराम। इस्माइल पर कुर्बान हुआ दुम्बा, काबिल एहतराम। दुम्बे के गले में रस्सी है, वो काबिल एहतराम। तो क्या आप ये समझ में नहीं आता कि अल्लाह पे कुर्बान हुआ हुसैन, काबिल एहतराम। हुसैन जी जमीन में दफन हुआ, वो जमीन काबिल एहतराम। और अगर उसकी शबी बनाकर ताजिया निकाल दिया जाए तो वो भी काबिल एहतराम। निस्बत का एहतराम है, निस्बत का एहतराम है। अब मैं कैसे समझाऊं अपने सुनने वालों को? भाई इबादत अल्लाह की है, इबादत काबे की, इबादत तो अल्लाह की है, झुक रहे हो काबे की तरफ, है तो ऐसा ही। तो अगर गैर मुस्लिम देखे तो कहेगा ये काबे को पूज रहे हैं, हालांकि तुम पूज रहे हो अल्लाह की किबरियाई को। माथा काबे की तरफ है, तवज्जो रहे, माथा काबे की तरफ है।
काबे के सामने झुका हुआ है, उसकी समत में झुका हुआ है माथा, भाई यही तो है ना। लेकिन तुम क्या काबे की इबादत कर रहे हो? नहीं, इबादत है अल्लाह की किबरियाई की। तो अब उसूल ये है कि जब तक कोई ठोस शय न हो मोहब्बत का इजहार मुमकिन नहीं है। अगर काबा न हो तो हम कैसे उसकी किबरियाई का ऐलान करें? तो कोई चीज चाहिए ना। तो अब ये जो पूछ रहे हैं कि अब्बास के आलम को क्यों चूमते हो, हुसैन के ताजिए को क्यों चूमते हो, तो हाथ है अलम और ताजिए पर, हाथ है अलम और ताजिए पर, चूमा जा रहा है हुसैन की इमामत को और अब्बास की इताअत को। अच्छा भाई, तो अब निस्बतें समझ में आ गई, आ रही है समझ में? ये पूरा दीन निस्बतों का दीन है। और ये जुमला अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त करो। हम मारे हुए हैं निस्बतों के, हम मारे हुए हैं निस्बतों के। जब हज के लिए गए, भाई तवज्जो रहे, तो काबे को देखा, एक निस्बत है, चूमा मोहब्बत की, उसे सजदा किया, भाई यही तो हुआ ना। और जब शैतान को देखा तो पत्थर मारे, और तीनों को पत्थर मारे। तो काबे में तुम्हें अल्लाह मिला? नहीं मिला, निस्बत मिली। अच्छा, तो क्या जब रबी करने गए, जब पत्थर फेंकने गए तो शैतान मिला? नहीं मिला, निस्बत मिली। तो हज पर जब गए तो न अल्लाह मिला न शैतान मिला, निस्बतें मिली। और ये उसूल मिला कि जो काबिले मोहब्बत हो उसे चूमो, जो काबिले नफरत हो उसे पत्थर मारो। अच्छा भाई, तो निस्बतें, अब अल्लाह से करीब होने की बात है। नौजवान हो ना, और बड़ी कसीर तादाद में बैठे हुए हो, या सुनो, जितना तुम मुझसे करीब हो उतना ही मैं तुमसे करीब हूं। ये तो नहीं कि तुम 2 गज के फासले को, मैं 5 गज के फासले को, ऐसा है? अच्छा क्यों नहीं है, ये बताओ भाई। दोनों के दरमियान जो मसाफत है वो एक ही होगी ना। तो अगर 2 गज के फासले पर मैं हूं तुमसे, तो 2 गज के फासले पर तुम हो मुझसे। समझ में आ गई बात कि मैं तुमसे उतना ही करीब हूं जितने तुम मुझसे करीब हो। फासला एक है बीच में, बात तय हो गई। अच्छा, अब खुदा की तरफ चलो। इतना करीब, कहता गया गर्दन से ज्यादा करीब, और इतना दूर के खालाओं में भी न मिला। कितना करीब है? शहरक से करीब, बहुत करीब हो गया ना, ठीक। और तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहे कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, रोजे रखते रहे कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, यही तो करते रहे जिंदगी भर। तो वो इतना करीब है, तुम इतने दूर हो। वो फलसफा उलट गया या नहीं कि जितना मैं तुमसे दूर उतना तुम मुझसे दूर, जितना मैं तुमसे करीब उतना तुम मुझसे करीब। लेकिन अल्लाह के साथ ये फलसफा नहीं है। अल्लाह तुमसे बहुत करीब है लेकिन तुम उससे बहुत दूर हो, इसलिए कुर्बतन अल्लाह कह रहे हो। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई ना भाई, तवज्जो रहे। अब वो अनदेखा खुदा, बहुत आराम से सुनना, इतना करीब कहता गया गर्दन से ज्यादा करीब, ठीक। इतना दूर के न खालाओं में मिला, ना आज तक पता चला कि है कहाँ। तो ऐसे खुदा के लिए जो देखा न जाए, जो चखा न जाए, जो सुना न जाए, जो सूंघा न जाए, उस खुदा के लिए लाजिम था, उस खुदा के लिए जरूरी था कि वो ऐसी महसूस चीजें पैदा करे, तवज्जो रखना, महसूस चीजें पैदा करे कि जिसके जरिए उसकी कुर्बत का एहसास हो। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनते रहना, उसकी कुर्बत का एहसास हो। तो पहले तो उसने ये कहा कि मुझे सजदे करो, काबे की तरफ मुंह करके मुझे सजदे करो, ये एक कुर्बत। और अगर बहुत दिल तड़पे तो मेरे हज के लिए मेरे घर पे आ जाओ, दूसरी कुर्बत। ऐसा है या नहीं भाई? थोड़ा सा करीब हो गए हम, उसे सजदे करके नमाज अपने घर में पढ़ी, नमाज अपने शहर की मस्जिद में पढ़ी, लेकिन उसे सजदा करने की मंजिल पर जब हम आए तो थोड़ा सा हमने महसूस किया कि हम अल्लाह से करीब हैं। अच्छा भाई, तुम्हें और तड़प है कि अल्लाह से और करीब हो जाओ, तो जाओ मक्के और उसके घर के पास तवाफ करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, जो ही चाहे करो, यानी वहां कुर्ब का एहसास ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी और तुम्हारी अल्लाह से 2 कुर्बतें हैं, एक नमाज की कुर्बत, एक खाने काबा की कुर्बत। हो गई बात? अच्छा भाई, अब एक बात सुनना, बहुत डिफरेंट तरीके से आज बात कर रहा हूं, और ये अगर पहुंच गई तो बस यही से मैं आगे जाऊंगा, तुम्हें ज्यादा फलसफे में नहीं उलझाऊंगा। देखो भाई, एक कुर्बत है जमानी। ये जमानी कुर्बत क्या होती है कि हम और तुम एक ही जमाने में है, ये जमानी कुर्बत है। अच्छा, दूसरी कुर्बत मकान की कि एक ही जगह पे हो, हम और तुम इस वक्त एक ही जगह पे करीब है। दो कुर्बतें हो गई, एक जमानी और एक मकानी, 2 कुर्बतें। तीसरी ईमानी, हम सब मिलकर एक अल्लाह को मानते हैं,
मोहम्मद रसूल अल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते हैं, 12 इमामों को मानते हैं, ये कुर्बत है ना। तो नजरिए की कुर्बत, ईमान की अकीदे की कुर्बत, जमान की कुर्बत और मकान की कुर्बत, ये 3 कुर्बतें हैं जो हमें इस वक्त पाई जा रही है। ठीक, वो बहुत तवज्जो रखना। अब मैं तुम्हें ले चल रहा हूं पैगंबर अकरम के जमाने में, और अगर तुम समझ गए इस बात को तो मेरी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। आज मैंने तुम्हें बहुत सहमत दी। अल्लाह से 2 कुर्बतें, तवज्जो रखना, अल्लाह से 2 कुर्बतें, एक सजदे की कुर्बत, एक हज की कुर्बत। अब वो लोग जो जमाने रसूल में थे और रसूल उन्हें हज के लिए ले चले, उन्हें दोनों कुर्बतें नसीब हैं। सजदे की कुर्बत भी अल्लाह से और काबे के करीब होने की कुर्बत भी उन्हें नसीब है। और अब रसूल से 3 कुर्बतें हैं उनकी। रसूल पे ईमान रखते हैं, अकीदे की कुर्बत, रसूल के साथ है जमीन की कुर्बत, रसूल के जमाने में है जमानी की कुर्बत। कुछ समझ में आया? बहुत हैरान हो रहे हो ना। मैं सुनो, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं। अब तुमने सोचा कुछ कि वो जो रसूल के जमाने के अकाबिर हैं, बड़े लोग, वो कितने करीब हैं? रसूल से जमाने की कुर्बत है, रसूल के साथ रहते हैं, जमीन की कुर्बत है, रसूल पे ईमान रखते हैं, अकीदे की भी कुर्बत है। हज के लिए रसूल के साथ गए हैं, अल्लाह से भी कुर्बत है, तवज्जो रखना। सजदा करते हैं, ये अल्लाह से दूसरी कुर्बत है। तो 5 कुर्बतें जमाने रसूल के मुसलमानों में थी। अब इतने बड़े मुसलमान न पैदा होंगे न पैदा हुए जितने जमाने रसूल के थे। परेशान हो ना, बहुत परेशान हो। लेकिन मैं कसम खा के खुदा की कह रहा हूं कि इतने बड़े लोग, ये इंसानियत का ताज थे, ये इंसानियत का शरफ थे, ये अखलाक रसूल के जिम्मेदार थे, रसूल के साथ हैं, रसूल के जमाने में हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं। इनसे बड़ा मुसलमान दुनिया में गुजरा नहीं, समझ गए? और अब रसूल के साथ उन्होंने हज किया है, अल्लाह से भी करीब है। भाई मैं क्या करूं कि इतने बड़े लोग कि दुनिया में इनका कोई मिसल नहीं है। रसूल ने गदीर में रोक के कहा कि इसे मौला मानो वरना तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी। भाई वो बड़े लोग समझ में आ गए, वो कायनात के सबसे बड़े लोग। रसूल ने रोका गदीर के मैदान में और कहा इसे मौला मानो। भाई मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दो कि जब उतने बड़े लोग अली की मोहब्बत से न बच सके तो महल्ले का मुल्ला अली से कैसे भाग जाएगा? ये मकाम कुर्ब समझ में आ गया? भाई तवज्जो रहे। इसलिए अब तो लाया हूं तुम्हें गदीर के मरहले पर। मान अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत कर करूं? कहने लगा, परवरदिगार कहने लगा, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन और उनसा मान। ये मन देख रहे हो? मन के मानी जो भी अमल साले करे, मोमिन हो, मर्द हो या औरत हो, उसे अच्छी जजा देंगे। मन वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, मन जो भी जर्रा बराबर अच्छा अमल करे उसे खैर की जजा देंगे, जो जर्रा बराबर शर का अमल करे उसे शर की सजा देंगे। ये मन देख रहे हो ना, कुरान मजीद का मन बहुत अफमन काना अला बैयतिन मिन रब्बिही मन। अच्छा, तो ये तो कुरान के मन से बहुत से मन है। कभी फिर अर्ज करूंगा। रसूल कहने लगा मन तरकत दुनिया ले आखिरतिही वल आखिरत ले दुनिया फलैसा मिन्ना। मन जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे और आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। मन की कुव्वत देख ले कहां तक रेंज जा रही है मन की, ठीक है ना। और अब एक रिवायत और सुनते जाओ। मन, भाई तवज्जो रहे, मन माता। भाई मैं ये रिवायत अपनी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। भाई यहां तक तो आ गए ना तुम? अच्छा, ये मन जानबूझ के लाया हूं मैं, इसलिए कि मुझे तुम्हें किसी और मन तक लेके जाना है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा। जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत पर वो शहीद मर गया। मन, ये मन की कुव्वत देख रहे हो ना। तो अब जहां तक मेरे रसूल का मन जाए वहां तक वो हुक्म जाए। तो अब मेरे नबी ने हाथ पे उठा के कहा मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउल मौला। मैं जिसका मौला, जिसका मौला उसका ये अली मौला। भाई अजीब बात है। और अपने सुनने वालों को रोक लूंगा मैं। मेरा नबी ये भी कह सकता था कि मैं तुम्हारा मौला,
یہ علی تمہارا مولا. ٹھیک ہے نا, یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارا مولا ہوں, یہ علی تمہارا مولا. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ میں جس کا مولا, علی اس کا مولا. تو کل اتنا طے کرنا ہے کہ علی, بھائی توجہ رہے, کل اتنا طے کرنا ہے کہ جب میں جس کا مولا, علی اس کا مولا. تو اب صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ رسول کس کا مولا. صرف اتنا طے کرنا ہے کہ رسول کس کا مولا. اب آواز دی سورہ آل عمران میں, قرآن مجید کا 30واں سورہ, آیت کا شان 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وَإِذْ, حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. اس وقت کو یاد کرو. یہ اس وقت کو یاد کرو کب بولتے ہیں؟ جب دو لوگ ایک واقعے میں ہوں اور بعد میں ایک دوسرے سے کہے کہ اس وقت کو یاد کرو. سمجھ رہے ہو نا؟ اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ, حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. اس وقت کو یاد کرو, یعنی اللہ عہد لے رہا تھا, نگاہ محمد دیکھ رہی تھی. ابھی آگے چل رہے ہیں, لیکن اب ایک مسئلے کا جواب دے دو. کس سے عہد لیا تھا؟ کس سے لیا؟ میں زور سے بولے. نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے عہد لیا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہی. یہ عہد کب لیا تھا؟ ایک ساتھ تو یہاں نبی تھے ہی نہیں دنیا میں. ایک کے بعد دوسرا آیا, دوسرے کے بعد تیسرا آیا, ایک ساتھ تو تھے نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ سب سے عہد لیا. یہی تو ہے نا, النبیین سے عہد لیا. تو یہ کہاں لیا؟ عالم ارواح میں لیا نا. اچھا, تو کیا اب بھی ملا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا, عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سنو نبیوں, اب دیکھو اللہ نے عہد کیا لیا. سنو نبیوں, تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, دنیا میں بھیج دوں گا. پھر سننا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر آخر میں ایک رسول آئے گا, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اے نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ فکر ہے. کس کا مولا, یہ ذہن میں ہے نا بھئی, یہی تو مرحلہ فکر ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, سنو پیغمبروں, آدم تم سنو, نوح تم سنو, ابراہیم تم سنو, سارے نبیوں سنو کہ جب میرا نبی آ جائے آخری تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. تو سارے نبی میرے محمد کے مومن, میرا محمد ان سب کا نبی. 1,23,999 نبی میرے محمد کے مومن, اور میرا محمد ان سب کا نبی. اب مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے. سورہ آل عمران 3واں سورہ, آیت کا نشان 81. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم میرے محمد پہ ایمان لاؤ گے. اور سورہ احزاب النبی اولا 33واں سورہ, بالمومنین من انفسہم, نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اگر میرا محمد سارے نبیوں کا نبی ہے, توجہ رہے, تو آدم کا مولا ہے, نوح کا مولا ہے, ابراہیم کا مولا ہے, موسیٰ کا مولا ہے, عیسیٰ کا مولا ہے. بھائی توجہ رہے, اور آدم میرے محمد کے غلام, نوح میرے محمد کے غلام. بھائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, جو قرآن نے کہا وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی وہ 1,00,000 سے زیادہ نبی میرے محمد کے غلام, اور میرا محمد ان سب کا مولا. تو اگر کبھی سارے نبی سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور میرا نبی پوچھے پیغمبروں بتلاؤ میں کس کا مولا ہوں, تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا, نوح کہیں گے میرا مولا, ابراہیم کہیں گے میرا مولا, موسیٰ کہیں گے میرا مولا, عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی مولا.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہنے لگا اقرار کرتے ہو کہ میرے محمد کو مولا مانو گے, اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ پروردگار اقرار کرتے ہیں. ٹھیک, اس وعدے کو پورا کرو گے؟ کہا پورا کرتے, پورا کریں گے. کہا فشہدو, میرے نبیوں گواہ رہنا, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. تیور دیکھ رہے ہو؟ اب اس کے بعد کی آیت پڑھو, فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میری ضرورت نہیں ہے کہ میں پورا ترجمہ کروں. سنو, میرے محمد کو پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان نہ لائے تو تمہاری نبوتیں بیکار کر دوں گا. میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے, ترجمہ زیادہ سخت تھا, ترجمہ زیادہ سخت تھا, میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا. کیا کہا کہ اگر تم میرے محمد پہ ایمان نہ لائے تو میں تمہاری نبوتیں بیکار کر دوں گا. بہت پڑھے لکھے ہو نا, اس لیے میں آیت کو آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ وہ کہ اگر نبی اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوتیں بیکار, اور اس محمد سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو تیری نبوت بیکار. سمجھ رہے ہو بات کو؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بوڑھے نبی نے جوان ولی کو اٹھایا, پھر کھڑا کیا اعلان کرنے کے بعد کہ میں جس کا مولا اس کا یہ مولا, اور کہنے لگے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے, اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. مالک والی من والا ہو, جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر, جو اس سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کر, جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر, جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے. دیکھو اس پورے واقعے میں ایک ہے بیان, من کنت مولا ہوں تو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. بیان ہے نا, بیان تو جانتے ہی ہو, اخباروں میں تم یہ جو احمق قسم کے سیاستداں ہیں اور یہ جو غافل حکمران ہیں ان کے بیان تو پڑھتے ہی ہوگے نا اخبار میں کہ آنی ہاتھ سے یہ کر دیں گے اور آنی ہاتھ سے وہ کر دیں گے. تو بیان کے معنی تو جانتے ہو نا. اچھا, تو اب وہ تو جاہلوں کے اور فاسقوں کے بیانات ہیں, لیکن اب اس میں میرے نبی کا بیان ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا سچا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہی مولا. بیان ہے نا, بھائی توجہ رہتے نا. اور ایک ہے دعا, اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی کر جو اسے دشمنی کرے, اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے, اسے چھوڑ دے جو اس کو چھوڑ دے. تو ایک بیان ہے اور ایک دعا ہے. مان لیا؟ بہت آرام سے سننا, اس لیے کہ یہی گفتگو کا آخری مرحلہ ہوگا. پھر سننا بھائی, ایک بیان ہے غدیر کے واقعے میں اسٹیٹمنٹ, اور ایک دعا ہے. کچھ تمہیں یاد ہے کہ مشرکوں نے اعلان رسالت سے پہلے کہا تھا یہ سچا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا صادق ہے. نبوت کے اعلان سے پہلے مشرکین نے کہا تھا کہ یہ نبی تو نہیں ہے, ابھی تو اعلان ہی نہیں کیا ہے, لیکن یہ آدمی سچا ہے. تو مشرک کی نگاہ میں محمد سچے. ٹھیک بھائی, توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. مشرک کی نگاہ میں محمد کا ہر بیان سچا, محمد سچے. اور کچھ یاد ہے کہ عیسائی نے کہا تھا کہ یہ اگر دعا کرتے پہاڑ کے ہٹنے کی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. عیسائی کی نگاہ میں محمد کی دعا قبول. بھائی پھر یہ جملہ سننا, مشرک کی نگاہ میں محمد کا بیان سچا, عیسائی کی نگاہ میں محمد کی دعا قبول. اب غدیر میں ایک ہے بیان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور ایک ہے دعا. اگر بیان سے انکار کیا تو مشرک سے بدتر, اگر دعا سے انکار کیا تو عیسائی سے بدتر. اللہم, محمد کی دعا غدیر کے میدان میں, اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو. پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے. مجھے اتنا بتلا دو کہ میرے نبی کی دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ مالک اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, مالک اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا
کہ محمد رسول اللہ کی دعا رد ہو جائے، تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ دعا ہوئی قبول۔ اب قیامت تک جو بھی علی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو بھی علی کا محب ہے وہ خدا کا محب ہے۔